Hello all, welcome back to one another session. In this session, I will be taking you people through a topic called national income. This is a very important topic for civil services examination. So pay attention and make sure that you are completely aware about this about this particular topic. Okay, so you people use a headphone as well as use a notepad and a pen so that you can note down whatever thoughts which comes in your mind. Okay, there are a lot amount of questions in the past which has been already asked. I have put few questions over here, and also I have put these questions in the last. I will allow you to answer it by yourself after attending this session, so that it will be a measurement of how far you have grasped this particular topic. Okay, this topic is not only an important topic, but also it's a quite a complex topic. So I was always inclined to have this or conduct this session only in the class. Since this COVID lockdown is extending perpetually, I couldn't able to do anything else but to do this session in the video. Okay, so to start with this topic about national income, we'll see the all the required details in this session. Okay, so to put it in a simple form, what is an income of a family? Income of a family is whatever the family earns. There might be various sources through which a particular family may earn. For example, the parents may go to a job, they will be getting a salary, or they may be getting a wages. If it is daily paid, it is called as wages. If it is monthly paid, it is called as salary. Okay, so they will be getting wages and salary. Apart from that, they might own some building. From that building, they may get some rental income. Okay, they would have invested some money somewhere else in the bank or in any other non-banking financial companies, and they will be getting some interest out of it. So that is also an earning, and also they might sell some products, even that can be part of their income. Okay, so if you see that these things boil down to what we call as factor incomes. We have already seen what are the factors of production. Factors of production, of course, I remind you, we saw about factors of production in detail in the first class. That is land, labor, capital, and entrepreneurship. For which, if the person who invests on land, labor, capital, and entrepreneurship, they will be getting for land, they will get rent. For labor, they will be getting wages and salaries. And for capital, if the capital is invested directly in the company as equity, they will be getting dividend, or else they will be getting interest for and profits. And for entrepreneurship, they will be getting the profits. Okay, so these are called as factors of production. What are the factors of production? Land, labor, capital, and entrepreneurship. What are the benefits for these factors of production, or what are the factor incomes? The factor incomes are: for land, it is rent; for labor, it is wages and salary; and for capital, it is interest and profits or dividend; and for entrepreneurship also, it is a profits. Okay, so these are the factors of production and factors of income. In the factors of production, factors of income, factor income, நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலியுடைய இன்கம் வந்து கிடைச்சிடுது. ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாரும் அவங்க எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணாங்க அப்படின்ற இந்த காசை கால்குலேட் பண்ணோம்னாக்கா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி வந்து வந்துடும். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஆனால் இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு பர்சன் மட்டும் வெளிநாட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அவருடைய இன்கமையும் நம்ம சேர்க்குறோம் அப்படின்னும் போது, அப்போ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம், கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி. ஓகே, ஏன்னா அந்த ஃபேமிலி வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஏர்ன் பண்ணது இல்லாமல் அந்த ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட ஆள் வேற ஒரு இடத்துல இருந்து ஏர்ன் பண்ணுறார், அதுவும் சேர்க்கறதுனால நம்ம கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஃபேமிலிக்கு நம்ம பார்த்த அதே கான்செப்ட் தான் என்டையர் கண்ட்ரிக்கும். ஓகே, இதில் கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்கு ப்ளஸ் பாலிசி பர்பஸஸ்க்கு, கால்குலேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் பாலிசி பர்பஸஸ்க்காக இதில் நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது. கிராஸு, நெட்டு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய. அப்புறம் வந்து நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம், கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட், நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட். அதுக்கப்புறம் 2 விதமான ப்ரைஸிங், கரண்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அண்ட் மார்க்கெட் காஸ்ட்.
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு. இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டெர்மினாலஜிஸ்லாம் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான டெர்மினாலஜி. பட் ஜஸ்ட் நீங்க இந்த செஷனை அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக உங்க மைண்ட்ல வந்து இருந்துடும். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு நேஷனல் இன்கம்ன்றது இது ஒரு குடும்பத்துக்கு எப்படி நம்ம வருமானத்தை கால்குலேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி ஒரு தேசத்துக்கு நம்ம வருமானத்தை கால்குலேட் பண்றோம். அதுதான் வந்து நேஷனல் இன்கம். இந்த வருமானத்தை கால்குலேட் பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the national income is calculated by MOSPI. மாஸ்பியில் இருக்கிற சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் கம்பைல்ஸ் த நேஷனல் இன்கம். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கால்குலேட்ஸ் த நேஷனல் இன்கம். அந்த மினிஸ்ட்ரியுடைய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் கம்பைல்ஸ் த நேஷனல் இன்கம். ஓகே, ஸோ இந்த நேஷனல் இன்கம் பற்றின ஃபார்முலாஸ், இந்த நேஷனல் இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, எதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, எதை கால்குலேட் பண்ணுறது இல்லை, இதை பற்றிலாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய ரேங்கிங் பார்த்துருவோம். வேர்ல்டு லெவலில் வந்து என்ன ரேங்கிங் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஏன்னா அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர். பிகாஸ் இந்தியாவுடைய எக்கானமி க்ரோ ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது we try to compare ourselves with various countries so that we could able to understand where we stand in that ranking. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் 5th largest எக்கானமி பை நாமினல் ஜிடிபி. ஓகே, ஸோ 2019 ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்முடைய வருமானம் வந்து $2.94 trillion. ஸோ இந்த $2.94 trillion வேர்ல்டில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸோடைய கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, இந்தியா இஸ் இந்த 5th பொசிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், செகண்டில் இருக்கிறது சைனா, தேர்ட் ஜப்பான், ஃபோர்த் ஜெர்மனி, ஃபிஃப்த் இந்தியா, சிக்ஸ்த் யூகே, செவன்த் ஃப்ரான்ஸ், எயித் இட்டாலி. ஸோ நாம் பார்த்தீங்கன்னா 2018 வரைக்கும் நம்ம வந்து 7th பொசிஷனில் இருந்தோம். 2018 2019 போகும்போது வி சர்பாஸ்டு ஃப்ரான்ஸ். ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூகேவியும் சர்பாஸ் பண்ணிட்டு நான் இந்தியா இஸ் அ 5th largest எக்கானமி. இதை வந்து நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் 4 யாருன்றதும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், சைனா, ஜப்பான், ஜெர்மனி அண்ட் 5th ஒன் இஸ் இந்தியா. ஓகே, இது வந்து 5th largest எக்கானமி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி, நாமினல் ஜிடிபி. ஓகே, ஆனால் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி அப்படின்னாக்கா இவ்வளோ 5th largest எக்கானமி, ஆனால் அப்படி இருந்தோம் நம்ம ஜனங்க வந்து அந்த லெவலுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அது ஏன்னா அந்த ஜிடிபியை வந்து நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷனோட டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி. அப்படி கவனிக்கும் போது இந்தியாவுடைய பொசிஷன் இன் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி வந்து 139th பொசிஷன். ஸோ ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து 20,000 rupees earn பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபேமிலியில் 4 பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளவு? 20,000 டிவைடட் பை 4. ஸோ 5,000 rupees ஒருத்தருக்குன்னு அர்த்தம். பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஃபேமிலி இருக்காங்க. அவங்க வந்து 20,000 rupees earn பண்ணல, அவங்க வந்து 1 lakh earn பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த ஃபேமிலியுடைய சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 100 people இருக்காங்க அந்த ஃபேமிலியில். அப்போ அந்த ஃபேமிலியுடைய பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி என்னது? 1,000 rupees தான். பிகாஸ் 1 lakh டிவைடட் பை 100 வந்து 1,000 rupees தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆன் அ ஹோல் ஜிடிபியில் வந்து யார் பெரியவங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த 1 lakh earn பண்ணுற ஃபேமிலி தான் பெரியவங்க. ஆனால் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி யாருடைய அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 20,000 earn பண்ணுற ஃபேமிலியுடைய பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி தான் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி தான் ஏன் இந்தியாவுடைய பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி ரேங்க் வந்து 139th இருக்கு, ஆனால் ஆன் அ ஹோல் ஜிடிபி வந்து 5th largest எக்கானமின்னு இருக்குன்னாக்கா உங்களுக்கே ஆன்சர் தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். India is one of the most populous country, in fact the second most populous country. So being the second most populous country, worldல 5th largest economy இருந்தாலும் நம்ம வந்து per capita GDPல 139th பொசிஷன்ல தான் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொரு கால்குலேஷனும் இருக்கு. இந்தியா இஸ் த 3rd எக்கானமி பை பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டியில வந்து நாம வந்து we are the 3rd GDP. இந்த செஷனுடைய லாஸ்ட் பார்ட்ல வந்து ஐ வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. ஸோ பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியை பற்றி நான் இப்போ ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசலை. அதனால நான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தட் ஓவர் ஹியர்.
ஸோ இந்தியா இஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி பை பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், செகண்ட் சைனா, தேர்ட் வந்து இந்தியா. ஸோ இந்தியா ஹேவ் ஆல்ரெடி சர்பாஸ்டு ஜெர்மனி, ஜப்பான், ரஷ்யா எல்லாரையும் சர்பாஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கோம் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி ஜிடிபியில். ஓகே, ஆனால் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணால் தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற நாம அதே சந்தர்ப்பத்தில் திரும்ப பாப்புலேஷனால் டிவைட் பண்ணி பெர் கேபிட்டா ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணோம்னாக்கா 118th பொசிஷனில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 118th பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்லைட்லேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்கா, ஜிடிபியில் இந்தியா எந்த ரேங்க்ல இருக்கும்? நாம தான் 5th லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் நாமினல் ஜிடிபி. நாமினல் ஜிடிபினாக்கா நார்மல் ஜிடிபி, இந்த வருஷம் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுற ஜிடிபியில். ஸோ பெர் கேபிட்டா ஜிடிபியில் 139th பொசிஷன் இருக்கும். பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அப்படின்னு வரும்போது தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கும். அதுலேயும் பெர் கேபிட்டா பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி ஜிடிபி வந்து we are in 118th பொசிஷன். ஓகே, ஸோ ஆல்டோ நான் இப்போ இதில் வந்து பெர் கேபிட்டா நாமினல் இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருந்தாலும் இப்போ செஷன் போக போக உங்களுக்கு இதெல்லாமே கிளியராக புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ நவ் இஃப் யூ சி தட் இந்தியாவுடைய ஜிடிபியுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் படி அப்படின்னாக்கா நான் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன். $2.94 trillion மாதிரி I have given it. Okay, so that is at one particular position our GDP was 2.94. But overall report பண்ணும்போது நீங்க பாருங்க 2014-15ல வந்து our GDP was $1.85 trillion. 2018-19ல we have crossed $2.70 trillion. 2024-25ல வந்து நம்முடைய டார்கெட் என்னது? 5 இயர்ஸ்ல வந்து we are planning to make our GDP as $5 trillion economy. ஓகே, ஸோ 2014-15ல 1.85 இருந்தது வந்து நியர்லி $1 trillion இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, அதாவது 1.85ல இருந்து 2.85 கூட நம்ம வரல. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இந்த நம்பர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டோம். ஓகே, ஸோ அந்த $1 trillion இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு 5 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. இப்ப இங்க இருந்து we are trying to double it, almost double it, or $2 trillion ஆவது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ அது வந்து அடுத்த 5 இயர்ஸ்ல we are trying to do it, which is a very ambitious expectation or goal which has been set by the government. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் சூப்பர்ஃபிஷியலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2014-15லேருந்து 2019 வரைக்கும் we have increased our GDP by $1 trillion. And in another 5 years, we are planning to increase our GDP by another $2.2 trillion so that we could able to reach a $5 trillion economy. Okay, so in the GDP calculation, எல்லாமே international level understandable இருக்கணும்ன்றதுனால all the things will be calculated based on dollar value. Okay, so the targeted USD 5 trillion economy by 2025. So 2025 குள்ள $5 trillion economy வந்து நம்ம ரீச் பண்ணுவோமா அப்படின்னாக்கா currently everyone says that இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏறணும் அத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏறணும் அப்பதான் நம்ம ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி. பட் we couldn't able to do those calculations based on astrology and other factors, because anything can change. The world economy can change, or இப்போ இருக்கக்கூடிய டிப்ரெஷன்ல இருந்து suddenly consumption economy may grow. அதுல India might come up as a phoenix bird with a large amount of production capability. So it may optimistically we can expect that at least some growth will be there. Although whether we are becoming a $5 trillion economy or not, at least we will, even if we are shortfalling in our goal, still we are a great achiever in that goal. So GDP growth உடைய pattern அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2016-17ல வந்து we were at 8.2% growth. இப்போ இந்த ஜிடிபி growth at constant price நீங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ், நாமினல் ப்ரைஸ், கரண்ட் ப்ரைஸ் இதை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் ஓவராலாக இந்த கிராஃபை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த கிராஃபை ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது you can see that 8.2 was the percentage of GDP in 2016-17 growth percentage. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 7.2, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 6.8, அப்புறம் 2019-20லேருந்து 5.0. இது வந்து கொஞ்சம் ஆப்டிமிஸ்டிக்காக 6.0 6.5ன்னு போட்டிருக்காங்க. எதில் போட்டிருக்காங்கன்னா எக்கனாமிக் சர்வே 2019-20ல
2020 உடைய ஜிடிபி 6.0 6.5 போட்டிருக்காங்க. எப்படி இருந்தாலும் அது ரிவைஸ்டு எக்கனாமிக் சர்வேல வந்து இதை போடும்போது உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி less than 5 தான். பிகாஸ் இந்த கோவிட் லாக்டவுன்னால கண்டிப்பாக இந்த growth percentage will not cross more than 4%. Because almost a quarter has been lost in terms of this lockdown with no protection as well as no very minimal consumption. So it will come down only. Okay, so 8.2, 7.2, 6.8, 5.0. அதுக்கப்புறம் இந்த 2020 வந்து it should be. So it is a steady decrease in the last 4 years in the GDP at constant prices. 2016-17க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபால் எங்க இருந்ததுன்னா 2011-12 இருந்தது. ஆக்சுவலா 2016லயே வந்து ஒரு ஃபால் தான். டியூ டு டிமானிட்டைசேஷன் தேர் இஸ் அ ஸ்லைட் ஜெர்க். அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எக்கனாமிக் டிஸ்ட்ரப்ஷன் 2011-12 ஒரு சின்ன எக்கனாமிக் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எக்கனாமிக் டிஸ்ட்ரப்ஷன் வந்து 2008-9ல இது சப்ரைம் கிரைசிஸ் ரிசெஷன் அதனால ஏற்பட்டது. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் வந்து 2000 2K ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்ற 2000ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ த லிஸ்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் விச் வேர் தேர் வாஸ் 2000ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது விச் இஸ் கால்ட் அஸ் 2K ப்ராப்ளம். 2008-9ல வி ஹேட் த சப்ரைம் கிரைசிஸ். 2011-12ல ஒரு எக்கனாமிக் கரெக்ஷன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 2016ல we had the demonetization and subsequent GST implementation which had a minor disruption. அதுக்கப்புறம் இப்போ 2020ல வந்து COVID disruption. So considering these factors, in the last 4 years or 5 years, we are getting 4 years specifically, we are having the GDP in a downtrend. Okay, now we are doing Atmanirbhar and all those factors to make sure that we could able to catch up with our GDP growth. So in the GDP growth related ஆன relevant current numbers வந்து I have given it. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 3.5, 3.5, இப்போ 3.4, 3.3 அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. பட் ஹவவர் நவ் த ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வில் க்ரோ without GST collection. Definitely government has to have more of fiscal deficit. இதில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஹவவர் இன்ஃப்ளேஷன் கிளாஸில் நம்ம இதை பற்றி பேசியிருந்தாலும் ஒரு அப்டேட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் என்னது அப்படின்றது வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் ஏதாவது, அதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் க்ரோத் இருந்ததா, இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் இருந்ததுனாக்கா எல்லாத்துலேயுமே தெர் இஸ் அ ஸ்மால் டிப் இருந்துன்னு தான் இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்தில் ஹெவி டிப்பே இருக்குது, சர்வீசஸில் ஒரு ஸ்மால் டிப், அக்ரிகல்ச்சர். ஆனால் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே இட் வில் make a topsy-turvy once this COVID-19 lockdown impact has been factored in this calculations. Okay, so in the foreign exchange reserve இருக்கு பாருங்க, இது வந்து this is a blessing in disguise இந்த டைம் பீரியட்ல. ஏன்னா ஸ்டெடியாக நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து ஏறிட்டே இருக்கு. இப்போ எவ்வளோ இருக்குனாக்கா இட் இஸ் நாட் இன் $400 billion, அது இப்போ வந்து $500 billion தாண்டிடுச்சு. அது ஏன் அப்படின்னும் போது யூ கேன் சி தட் இந்த கோவிட் இதில் வந்து நிறைய பீப்புள் கேம் பேக் டு இந்தியா. அவங்களுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாம் தே வுட் ஹவ் சேஞ்ச்ட் இட். அது இல்லாமல் நிறைய எஃப்டிஐ ஃபாரின் எஃப்ஐஐ எஃப்டிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணோம். ஸோ தட் மேட் அவர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் டு க்ரோ. ஆடிங் டு தட் நம்முடைய ஆயில் கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ப்ரைஸ் குறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ அவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹேவ் கம் டவுன். ஓகே, கண்ட்ரி வந்து ஆயில் பேரல்ஸ் மற்ற கண்ட்ரியில் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்து வாங்குற அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹேவ் கம் டவுன். அட் த சேம் டைம் அந்த பர்ச்சேஸும் கம்மியாயிடுச்சு. இப்போ பெட்ரோல் யாருமே போடுறதே கிடையாது, பிகாஸ் நோ ஒன் இஸ் கோயிங் அவுட். ஸோ இந்த பர்ச்சேஸும் குறைஞ்சிட்டதுனால அவர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஹவ் ஆல்சோ ரெடியூஸ்ட். இதனால நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஓவர் ஃப்ளோயிங் $500 billion மேலே நம்ம வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சுருக்கோம். அக்யூரேட் நம்பர் தேவையில்லை, ஆனால் 500 கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. தட் இஸ் அ லேண்ட்மார்க், பெஞ்ச் மார்க் அட்லீஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த $500 billion மேலே ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இன்னொரு நம்பரும் இதில் நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும். அது வந்து என்னென்னா, நம்ம ஏற்கனவே படித்த இம்போர்ட் கவர். இம்போர்ட் கவர்னா என்னது? 10 மாதத்துக்கு, அதாவது இன்னைக்கு திடீர்னு ஃபாரின் இன்கம் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிட்டாக்கா எத்தனை மாதத்துக்கு நம்மளால் நம்மளோட இம்போர்ட்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும்?
எவ்வளோ நாள் இப்போ எப்படி லாக்டவுன்னு சொல்லி எல்லாரும் வீட்லேயே இருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. வீட்லேயே இருங்கன்னு சொல்லிட்ட போது எவ்வளோ நாளைக்கு நம்மால வந்து வெளியில வந்து பொருட்களை வாங்கிக்கிட்டே இருக்க முடியும்? கன்சிடரிங் தெர் இஸ் நோ இன்கம் இன்சைட் அவர் ஹவுஸ். வீட்டுக்கு இன்கம் வராம நம்ம வச்சிருக்கிற காசை வச்சு எவ்வளோ நாள் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி இம்போர்ட் கவர் அப்படின்றது நியூ இன்கம் எதுவுமே நியூ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதுவுமே வராம எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம வந்து இம்போர்ட்ஸ்க்கு ஃபாரெக்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்றது. இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து கிட்டத்தட்ட $5 பில்லியன் $500 பில்லியன் தாண்டிட்டதுனால இதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து இம்போர்ட் கவரையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இம்போர்ட் கவர் நார்மலாக ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க வேண்டியது வந்து 10 months. நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னாக்கா 10 months இருக்கணும், நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து குறைவு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் இந்த இம்போர்ட் கவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஜனவரி பிப்ரவரி மந்த்லேயே வந்து 10-11 monthsக்கு மேலே நமக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்கிறதா நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. இப்போ வந்து அது வந்து 1 yearக்கு மேலேயே we could able to have sufficient we have sufficient forex reserve to cover our import cover. ஸோ இம்போர்ட் கவரும் நம்ம வந்து 1 yearக்கு மேலே சர்பாஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு ஃபாரெக்ஸை சேர்த்து வச்சுருக்கோம். ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வும் வந்து நம்ம $500 பில்லியன் மேலே டாலர்ஸை வச்சுருக்கோம். ஓகே, இது வந்து தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கீ நம்பர்ஸ். நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியதில்லை, பட் அந்த கிராஃப் மேலே போதா கீழே போதா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபேக்டரை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். Now we'll get into the definition of GDP. Definition of GDP, gross domestic product. Gross domestic product அப்படின்றது it is based on the market price. மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னாக்கா மார்க்கெட்ல என்ன ப்ரைஸ்ல ஒரு பொருளை விற்கிறானோ அதுதான் ஜிடிபியில் கால்குலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ரைஸ். ஸோ ஜிடிபி இஸ் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஓகே சார், நான் ஒரு பைக் வாங்குறேன், அந்த பைக்குடைய காஸ்ட் வந்து 35,000, ஆனால் ஆன் ரோடுக்கு வந்ததுனாக்கா இந்த காஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் போக இந்த காஸ்ட், அப்படிலாம் கணக்கே கிடையாது. வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் விச் இஸ் தேர் இன் த மார்க்கெட்? இந்த கடையில் வாங்கினாலும் அந்த பைக்குடைய காஸ்ட்னா, அந்த கடையில் வாங்கினாலும் அந்த பைக்குடைய காஸ்ட்னா, டேக்ஸு எல்லாமே சேர்த்து தான் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு வாங்கும்போது என்ன காசு கொடுத்து வாங்குறீங்களோ அதுதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ ஜிடிபி இஸ் கால்குலேட்டட் இன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டெஃபினேஷன் வைஸ், அண்ட் இட் இஸ் கால்குலேட்டட் ஒன்லி ஃபார் ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இன்டர்மீடியரி பார்ட்ஸு இதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வி டோன்ட் கீப் ஆடிங் ஆன் தட் பார்ட். ஓகே, ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். And it should be produced within a country, within a country, in a given time period. அதாவது ஏப்ரல் 1 இருந்து 31 மார்ச் வரைக்கும் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு வருஷத்துக்கான ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு வருஷத்துக்கான ப்ரொடக்ஷனை மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் ஜிடிபி? ஜிடிபி is the market value of all final goods and services produced within a country in a given time period. So this is the definition we can form. And the definition oru thadava padichu parunga. Gross domestic product is the market value. So market value da nam inga kuduthirkom. GDP is the market value of final goods and services produced within a country in a given time period. So GDP அப்படினாலே இந்த டெஃபினேஷனை தான் எழுதணும். இந்த டெஃபினேஷனுக்கு கம்பேட்டிபிளாக வரக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை தான் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். கூட்ஸ், ஃபிசிக்கல் கூட்ஸும் இதில் இம்ப்ளைட், அப்புறம் சர்வீசஸும் இம்ப்ளைட். ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித்தின் அ கண்ட்ரி இன் அ கிவன் டைம் பீரியட். ஸோ அந்த கிவன் டைம் பீரியடுன்றது வந்து டிப்பிக்கலி 1 year. 1 yearக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி. ஓகே, ஸோ ஜிடிபி டெஃபினேஷன் இது அப்படின்னும் போது நாம் என்ன பார்த்தோம்? இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித்தின் அ கண்ட்ரி அப்படின்னும் போது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன் இந்தியா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் ஒன்று பில்ட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, பிபிஓவில் எல்லாத்துலேயும் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லாமே இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி. ஆனால் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூஎஸில் மைக்ரோசாஃப்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இந்த இப்போ இமேஜின் பண்ணுங்கள், இந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்காங்க.
இப்போ ஜாகுவார் வந்து ரத்தன் டாட்டா வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜாகுவார் கார்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து இட் இஸ் கம்மிங், இட் இஸ் ஏர்ன்டு பை ரத்தன் டாட்டா. இப்போ ஜாகுவாரும் வந்து இந்தியாவில் இல்லை இதனுடைய ப்ரொடக்ஷன். ப்ளஸ் இந்த எம்ப்ளாயீஸ் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க? யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்ம டெஃபினேஷன் படி ஜிடிபின்றது என்னது? கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் அ மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் வித்தின் அ கண்ட்ரி. வித்தின் அ கண்ட்ரி அப்படின்னா இது மட்டும்தான் நம்முடைய ஜிடிபி கால்குலேஷன்ல வரும். நம்ம இந்தியன்ஸ் வெளியில சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சேலரிஸ், அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி. ஓகே, ஸோ ஜிடிபி அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒன்லி த ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித்தின் இந்தியா, இந்தியாவுடைய பவுண்டரிக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்றது மட்டும்தான் இட் இஸ் கால்குலேட்டட் இன் த ஜிடிபி கால்குலேஷன். ஓகே, அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ், நம்ம ஆளுங்க வெளியிலேருந்து சம்பாதிக்கிறது, வெளியிலேருந்து வர ப்ராஃபிட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி. ஏன்னா ஜிடிபின்றதே என்னது? கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அந்த டொமஸ்டிக்ன்ற வேர்டு என்னதை மீன் பண்ணதுனாக்கா, டொமஸ்டிக்ன்றது வந்து இட் இஸ் மீனிங் ஒன்லி த டெரிட்டோரியல் பவுண்டரி ஆர் எக்கனாமிக் பவுண்டரி ஆஃப் இந்தியா. Okay, so GDP is commonly used as an indicator of the economic health of a country as well as a measure of the country's standard of living. Okay, moving further, we will see how this GDP is calculated with two prices. And the ரெண்டு price என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, current price and constant price. ரொம்ப சிம்பிள். நானே உங்களுக்கு நிறைய தடவை கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன், இந்த மாதிரி வந்து 10 years பேக் நான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை வாங்கும்போது இவ்வளோ கம்மியாக இருந்தது காசு, ஆனால் இப்போ அதே ப்ராடக்ட் இவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு நான் சொல்கிற ப்ரைஸ் என்னது? இன்ஃப்ளேஷனோட சேர்ந்த ப்ரைஸ். அதுக்கு பேர் வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ். ஆனால் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வாங்கும்போது இவ்வளோ ரூபாய் தான் இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேனாக்கா அதுக்கு பேர் என்னது? கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ். அப்போ இருந்த ப்ரைஸு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸு, இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸு கரண்ட் ப்ரைஸ். அதாவது ரெஃபரன்ஸுக்கு எந்த ப்ரைஸை நான் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறேனோ அந்த ப்ரைஸ், அந்த ரெஃபரன்ஸ் ப்ரைஸ் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ். இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸ் வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் இஸ் லிங்க்டு வித் அ பேஸ் இயர். ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுக்கிறதுனால ஒரு இயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து ஒரு தோசை வந்து சரவணா பவனில் வந்து 15 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டேன் அப்போ 95ல அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு, இப்போ ஒரு தோசை வந்து 80 ரூபாய் விற்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? சார் அதெல்லாம் ஒரு கதையா, பழைய 1990ல் நீங்கள் சாப்பிட்டதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரியா சார், இப்போ அதை வச்சு கம்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது லாஜிக் கரெக்ட். ஸோ அப்போது ஏதோ ஒரு இயரெல்லாம் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்போ எந்த இயரை வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம்? சரி, ஓகே, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரைஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணலாமா? ஓகே சார், 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரைஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரைஸை தான் நீங்களும் நானும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டு அது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம். இன்னைக்கு தோசை 80 ருபீஸு, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே தோசை வந்து 50 ருபீஸ் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறோம். நீங்களும் நானும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டு அந்த இயர் தான் பேஸ் இயர். Because that is a commonly agreed year which will act as a reference point to calculate the current price. இந்த கரண்ட் ப்ரைஸையும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸையும் கம்பேர் பண்ணி விலைவாசி எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்றதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பைக் பாருங்க, கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் இந்த மார்க்கெட் நவ், அதான் கரண்ட் ப்ரைஸ். கரண்ட் ப்ரைஸ்ன்றது என்னது? இப்போ என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ இதுதான். ஸோ current price of Honda bike is rupees 50,000 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இயர் வந்து 2018ல இது வந்து 50,000. ஆனால் அதே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ்ன்றது நம்ம பேஸ் இயரில் பார்க்குறோம். பேஸ் இயர்ன்றது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸு, ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து எந்த இயரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாக்கா கரெக்டாக நம்மளால் ஒரு கால்குலேஷனுக்கு வர முடியும். நம்ம விலைவாசி எவ்வளோ ஏறி இருக்கு, எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு அப்படின்னும் போது. ஸோ இப்போ இயர்லியர் பார்த்தீங்கன்னா 2004, 2005 தான் பேஸ் இயராக இருந்தது. இப்போ நம்ம பேசின அதே டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் சார். 2004, 2005லாம் ஒரு கதையா? இப்போ வந்து 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 15 வருஷத்துல எவ்வளோ விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் ஆமாம் கரெக்ட். 2004, 2005 இன்னும் பேஸ் இயராக வச்சிருக்கிறது ரெஃபரன்ஸுக்கு கரெக்ட் கிடையாது. அதனால 2004, 2005 பேஸ் இயரை இப்போ 2011, 2012 நம்ம வச்சிடலாம்னு சொல்லி ரீசெண்டாக அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற பேஸ் இயர் வந்து 2011, 2012. ஸோ நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த பைக்குடைய விலை, இன்னைய விலை வந்து 50,000 ருபீஸு. ஆனால் 2011, 2012 இந்த பைக்குடைய விலை எவ்வளவு?
40,000 rupees. இதை எப்படி சொல்லுவோம்னாக்கா, திஸ் பைக்ஸ் வேல்யூ அட் கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ் இஸ் 40,000 அப்படின்னா இந்த பைக்குடைய விலை 2011 2012 40,000 rupees. So any product which is termed in the constant price, which is termed in the price of the base year is called as a constant price. இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இந்த ப்ராடக்டுடைய விலை அதுக்கு பேர் வந்து கரண்ட் பிரைஸ். ஓகே, ஸோ பேஸ் இயர் என்னது, இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மொத்தம் மூணு விஷயம் என்னன்னாக்கா, முதல் விஷயம் கரண்ட் ப்ரைஸ்னால் என்னது, இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்டுடைய வேல்யூ என்னது, மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கினீங்கன்னா என்ன ப்ரைஸ், அதுக்கு பேர் என்னது கரண்ட் ப்ரைஸ். அதே ப்ராடக்டுடைய விலை 2011 2012 என்னது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ். எதுக்கு இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுறோம், ஏன்னா விலைவாசி வந்து எவ்வளோ உயர்ந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷனில் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து வளர்றோமா வளரலையா அப்படின்றதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து 4 பேர் இருக்காங்க. அந்த ஃபேமிலியுடைய இன்கம் வந்து 2011 2012 வந்து 10,000 rupees அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 2011 2012 வந்து 10,000 rupees அப்படின்னு இருக்க அந்த ஃபேமிலியோட இன்கம் வந்து இப்போ கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அந்த டைம் அவங்க 10,000 rupees சேலரி வாங்குற ஏர்னிங்ஸ் இருந்த டைம் பீரியட்ல அவங்களுடைய வீட்டு ரெண்ட் வந்து 4,000 rupeesன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து சேலரி வந்து 20,000 rupees. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய ரெண்ட் அப்படின்றது வந்து 8,000 rupees. ஸோ இப்போ 10,000 rupeesலேருந்து 20,000 rupees அவங்க சேலரி ஏறிடுச்சு. ஆனால் அது வந்து உண்மையான இன்கமா, ரியலாக வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து 10,000 rupees க்ரோ ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. ஏன்னா அதே டைம் பீரியடில் அந்த ரெண்ட்டும் அவங்களுக்கு ஏறிடுச்சு, டபுள் ஆயிடுச்சு. சேலரி எப்படி டபுள் ஆச்சோ ரெண்ட்டும் டபுள் ஆயிடுச்சு, மற்ற செலவுங்களும் டபுள் ஆயிடுச்சு. இப்படி எல்லாமே டபுள் ஆயிட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா, நாமினலாக அவங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் ஜாஸ்தியாச்சு. ஆனால் ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது, ஏன்னா கையில் எதுவுமே நிற்காது, கரெக்டாக அது செலவாயிடும். ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறோம், ரியல் இன்கம் நாமினல் இன்கமையும் கால்குலேட் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் கம்பேரிசன் வந்து தெரிஞ்சிடணும். ஓகே, ஸோ அட் அ பேசிக் லெவல் கரண்ட் ப்ரைஸ்னால் என்னது, இன்னைய காஸ்ட். கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ்ன்றது வந்து 2011-12 பேஸ் இயரில் இருந்த காஸ்ட். ஸோ பேஸ் இயர்ன்றது வந்து நார்மலாக பேஸ் இயரை வந்து நம்ம 100 அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிப்போம். அதுலேருந்து ஏற்படக்கூடிய விலைவாசி உயர்வு தாழ்வு ரெண்டுத்தையும் வந்து அந்த 100க்கு மேலே இருக்கிற பர்சன்டேஜ் கீழே இருக்கிற பர்சன்டேஜாக நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரைஸ் ஹைக் இஸ் ₹10,000 பிட்வீன் 2012 to 2016 or 18. இது 25% ஹைக் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ பேஸ் இயர் வந்து 2012 கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ், அதான் பேஸ் இயர்னாலே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் தானே. ஓகே, 40,000 rupees. இவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த அன்னைக்கு வந்து 5 பைக் ரெடி பண்ணுறான். ஸோ 5 பைக் ரெடி பண்ணும்போது டோட்டல், அதாவது இப்போ என்டையர் கண்ட்ரிலேயே இந்த 5 பைக்ஸ் தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 5 பைக்ஸ் உடைய காஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணிங்கனாக்கா 40,000 rupees, அதோடைய ஜிடிபி வந்து 2 lakhs. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் 5 பைக்ஸ் இன்டூ 40,000 rupees, ஜிடிபி இஸ் 2 lakhs அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ப்ரெசென்ட் இயரில் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கம்பெனிலன்னு போய் கால்குலேட் பண்ணுறோம். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சார் நாங்கள் வந்து 5 பைக் தான் இந்த வருஷமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் பைக்குடைய ப்ரைஸ் வந்து 50,000 rupees அப்படின்னும் போது நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா, அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் 5 பைக்ஸ் இன்டூ 50,000 rupees, ஜிடிபி வந்து 2,50,000 rupees. ஸோ அப்போ 2012 2 lakh ஜிடிபியாக இருந்தது, இப்போ 2,50,000 ஆயிடுச்சு. ஸோ ஜிடிபி வளர்ந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இப்படி நினைக்கிறது என்னது, நாமினல் இன்கம்ல கால்குலேட் பண்ணா வளர்ந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா ரியல் இன்கம் கரண்ட் பிரைஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த வளர்ச்சி இன்ஃப்ளேஷன்னால ஏற்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி தானே தவிர்த்து உண்மையிலே பொருட்கள் வந்து உற்பத்தி ஜாஸ்தி ஆகல. ப்ரொடக்ஷன் ஹேவ் நாட் இன்க்ரீஸ்ட், பட் ஒன்லி டியூ டு இன்ஃப்ளேஷன் த காஸ்ட் ஹேவ் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்ற கம்பேரிசனை we could able to make it very clearly. ஸோ ஜிடிபி நம்ம வளர்ந்துதா வளரலையான்னு நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும்னா 100% we need a comparison between the base year and the present year price. present year price தான் நம்ம current priceன்னு சொல்றோம், base year price தான் நம்ம constant priceன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ
GDP growth by 25%, but no growth in production output. So GDP growth is an effect of inflation. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து எது நாமினல் ஜிடிபி? நாமினல் அப்படின்றது வந்து இதுதான், இந்த கரண்ட் ப்ரைஸில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, இன்ஃப்ளேஷனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற ஜிடிபி தான் நாமினல் ஜிடிபி. இன்ஃப்ளூயன்ஸுடைய இம்பேக்ட் இல்லாத ஜிடிபி என்னது? இந்த ஜிடிபி, which is called as constant or constant priceல கால்குலேட் பண்ணுற ஜிடிபி. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்போம். இப்போ 1 lakh எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு பேங்க்ல போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லேயோ இல்லை சேவிங்ஸ்லேயோ போடுறோம். அப்போ பேங்க் வந்து என்ன நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தரான்னா 4% இன்ட்ரெஸ்ட் தரான். அப்போ அந்த 1 lakh என்னவாகும்? 1,04,000 ஆகும். இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம். ஓகே, அப்போ 4% இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது. அப்போ தட் இஸ் அ நாமினல் வேல்யூ. அதே டைம் பீரியட்ல நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ, விலைவாசி எவ்வளோ உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா விலைவாசியும் 4% உயர்ந்திருக்கு. அப்போ விலைவாசியும் 4% உயர்ந்திருந்ததுன்னா அப்போ அன்னைக்கு 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருள் இன்னைக்கு எவ்வளவு? 104 ரூபாய் ஆகுது. அப்படி பார்க்கும்போது அப்போ நம்ம ஏர்ன் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டும் விலைவாசி உயர்வும் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால தேர் இஸ் நோ ரியல் இன்கம், உண்மையான இன்கமே நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இப்போ பேங்க் வந்து 5% வட்டி தராங்க, ஆனா அதே டைம் பீரியட்ல விலைவாசி வந்து 2% தான் ஏறி இருக்குனாக்கா அப்போ நம்முடைய நாமினல் இன்கம் எவ்வளவு? 5,000. ஏன்னா 1 lakh நம்ம போட்டோம், நமக்கு 1,05,000 கிடைக்குது. அவர் நாமினல் பெனிஃபிட் ஆர் நாமினல் இன்கம் ஆஃப் தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 5,000 rupees. பட் ரியல் இன்கம் ஆஃப் தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஒன்லி 3,000 rupees. ஏன் அந்த 3,000 rupees? 2,000 rupees விலைவாசி ஏறிடுச்சு. ஸோ அதனால அதை ஒரு இன்கமா நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. மீதி இருக்கிற 3,000 தான் நமக்கு ரியல் இன்கம். ஓகே, ஸோ now I hope that you understood what is current price, what is constant price, what is nominal GDP and what is real GDP. So present year priceல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதை வந்து நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இந்த ப்ரைஸையே பேஸ் இயர் ப்ரைஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். 40,000 இது வந்து 50,000 rupeesக்கு கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, இதை வந்து பேஸ் இயர் ப்ரைஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ரியல் ஜிடிபி. இந்த ஜிடிபியை வந்து ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த, இது ஒன்றுமே கிடையாது, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலான்னு ஒன்று வச்சு இது வந்து எவ்ரி காமன் சென்சிக்கல் பர்சன் கேன் ஈவன் ஒர்க் அவுட் இன் தேர் மைண்ட். ஆனால் நம்ம வந்து சிம்பிள் கால்குலேஷன் எடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம வி கேன் ஒர்க் அவுட் இன் மைண்ட். பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ்க்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலான்னு கேட்குறாங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முலா. நாமினல் ஜிடிபி வந்து 2 lakhsன்னு வச்சுக்கோங்க, ரியல் ஜிடிபி 1,60,000. ஓகே, ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படின்னு போட்டு அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா நாமினல் ஜிடிபி டிவைடட் பை ரியல் ஜிடிபி மல்டிப்ளைடு பை 100. அப்படி பண்ணாக்கா we get 125. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா it shows that there is a general inflation level of 25%. It shows that increase in general price level by 25%. இந்த price level எவ்வளோ ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு தான் we use what is called as GDP deflator. ஸோ இங்க வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆன ஜிடிபி எவ்வளவு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா. இப்போ இந்த 25% குறைச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் டிஃப்ளேட்டிங் த ஜிடிபி அண்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் த ரியல் ஜிடிபி. நாமினல் ஜிடிபிலேருந்து ரியல் ஜிடிபிக்கு நீங்கள் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் டேர்ம் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படின்றது. ஓகே, நவ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் we will see certain important terminology associated with it. நாம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம்? ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத பற்றி நான் இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே சொன்னேன். வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்? எஸ், லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், என்டர்பிரினர்ஷிப். நீங்களாம் சொல்லியிருப்பீங்கன்னு நினச்சி நான் கேப் விட்டுருக்கேன். ஓகே, நீங்கள் கம்முன்னு இப்போ ஸ்க்ரீனை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணாதீங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கள். Land, labor, capital and entrepreneurship. Okay, so factors of production வந்து land, labor, capital and entrepreneurship. Okay, so land, labor, capital and entrepreneurship அப்படின்றதுக்கு என்ன உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் அதுல? So you get this wages. land laborக்கு என்ன கிடைக்கும்? wage. landக்கு என்ன கிடைக்கும்? rent. capitalக்கு என்ன கிடைக்கும்? interest. என்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு என்ன கிடைக்கும்? ப்ராஃபிட். ஓகே, ஸோ
கேபிட்டலுக்கு இந்த ப்ராஃபிட் வந்து கேபிட்டலுக்கு கூட பொருந்தும். ஓகே, அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் டிவிடெண்ட். ஓகே, ஸோ லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப். இதுல ஒரு சில விஷயம் என்னன்னாக்கா, இந்த லேபர் அப்படின்றது வந்து ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ்னால வரக்கூடிய விஷயம். ஸோ ஹியூமன்ஸ் வந்து பிசிக்கலாவோ மென்டலாவோ போடக்கூடிய எஃபர்ட்ஸ் தான் வந்து லேபர் எஃபர்ட்ஸ். அந்த லேபர் எஃபர்ட்ஸ்க்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து வேஜஸ் அண்ட் சேலரி. ஆனால் நம்ம இங்கே சேலரின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணல, அது வந்து வேஜஸ்லேயே கம்பைன் பண்ணிடுறோம். ஸோ மந்த்லி கிடைச்சா சேலரி, டெய்லி கிடைச்சா வேஜஸ். ஓகே, ஸோ டெய்லி வேஜஸை டெய்லி கொடுக்க மாட்டாங்க, அதை வந்து வீக்லி ஆர் ஃபோர்ட் நைட்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ லேபருக்கு கிடைக்கக்கூடியது வேஜஸ். லேபர்ன்றது என்னது? ஆல் த ஹியூமன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் எஃபர்ட்ஸ் விச் தே ஹாவ் அப்ளைட். லேண்ட் அப்படின்றது நார்மலாக இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்க, தெர் இஸ் சம் லேபர் எஃபர்ட்ஸ். அதே மாதிரி லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த ஃபேக்டரியை செட் பண்ணியிருக்கிற லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அது வந்து ஒரு நேரோ சென்ஸில் பார்க்கும்போது அது கரெக்ட். பட் வைடர் சென்ஸில் பார்க்கும்போது நேச்சர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம லேண்ட் அப்படின்ற கேட்டகரியில தான் போடுவோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து ஒரு கோல் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த கோல் எடுக்கிற லேண்டு, அந்த லேண்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கோல் ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம லேண்டுன்றது தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். இப்போ அந்த கோலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தட் கோல் வில் கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் லேண்ட். ஓகே, ஸோ லேண்டுன்றது எல்லா நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸையும் சப்சியூம் பண்ணிடும். கேபிட்டல் அப்படின்றது வந்து கேபிட்டல் இன்க்ளூட்ஸ், ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல கேபிட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து மணி, ஃபைனான்ஷியல் கேபிட்டல். ஸோ ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் விச் இன்க்ளூட்ஸ் டெப்ட் கேபிட்டல், அதாவது கடனாக வாங்குறது, இல்லை ஈக்விட்டி கேபிட்டல், ஓனர்ஷிப்பை விற்று வாங்குறது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய கேபிட்டல். அந்த கேபிட்டலுக்கு கிடைக்கக்கூடியது இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட். ஓகே, என்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு கிடைக்கக்கூடியது ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ இதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இதுதான் வந்து ஃபேக்டர் இன்கம், ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபேக்டர் இன்கம். ஸோ ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ நமக்கு எவ்வளோ வேஜஸ் கிடச்சிது, நமக்கு ரெண்ட் எவ்வளோ கிடச்சிது, நமக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிது, எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் கிடச்சிது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா நம்முடைய ஃபேக்டர் இன்கம் வந்துடுது. ஏன்? பிகாஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் என்ன கிடச்சிதோ அதெல்லாம் ஃபேக்டர் இன்கம். ஃபேக்டர் இன்கம்ன்றது ஒரு முக்கியமான டெர்மினாலஜி, அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். ஃபேக்டர் இன்கம் இன்க்ளூட்ஸ் வேஜஸ் ப்ளஸ் ரெண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட். ஆனால் அதையே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேக்டரி ஓனர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நீங்கள் பாருங்கள். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சார் நான் இந்த பைக்கை ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து 40,000 rupees நான் செல் பண்ணுறேன். ஓகே, ஆனால் எனக்கு இந்த பைக்கை ரெடி பண்ண எனக்கான காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40,000 rupees கிடையாது. ஏன் 40,000 rupees கிடையாது? ஏன்னா லேபரு, லேண்டு, கேபிட்டல், என்டர்பிரினர்ஷிப் இது எல்லாத்துக்கும் நான் செலவு பண்ணிட்ட பிறகு தான் நான் வந்து அந்த காஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 40,000 rupees 50,000 rupees. அதுக்கு மேலே நான் டேக்ஸ் பே பண்ணுவேன். இது இல்லாமல் இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் இயங்குதுன்னு வச்சுப்போம். இதை வந்து ஒரு கன்சிடரேஷனாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அவர் டேக்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லி நம்மள குழப்ப வராரு. நாம் என்ன சொல்கிறோம், சார் டேக்ஸ் அதெல்லாம் பேசாதீங்க, இந்த பைக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் சார், ஒரு பேப்பரில் ஒரே பேப்பர்லேயே நீங்கள் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி என்ன நான் வேஜஸ்க்கு டோட்டலாக இவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணேன், ரெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணேன், இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணேன், ப்ராஃபிட்டுக்கு இவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணேன், அந்த காஸ்ட்டை நான் எத்தனை பைக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் இந்த 4 நம்பரை ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். வேஜஸ், ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட். ஸோ விப்ரோ கம்பெனி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த விப்ரோ கம்பெனியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விப்ரோ கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஓ மட்டும் எடுத்துருங்க. அந்த ஓ மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு WIPR வந்துடும். W + I + P + R. ஸோ வாட் இஸ் ஃபேக்டர் இன்கம்? ஃபேக்டர் இன்கம்ன்றது வந்து வேஜஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் ரெண்ட். வாட் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்? லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப்.
வாட் இஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட்? ஃபேக்டர் காஸ்ட்ன்றது வந்து வேஜஸ், ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட்டை வந்து ஆட் பண்ணாக்கா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ இந்த ஃபேக்டர் காஸ்ட் தான் இப்போ 50,000 rupees வச்சுப்போமே. அப்படின்னா சார் இந்த 50,000 rupees ஒரு பைக்குன்னு விற்கிறீங்களே, இதுலயே வந்து எல்லாமே அடக்கமானா? ஆமாம் சார், எல்லாமே இதில் அடக்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லேபருக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டேன், லேண்டுக்கு ரெண்ட் கொடுத்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் வாங்கின கடனுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்டேன், அப்புறம் என்னுடைய என்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு நான் ப்ராஃபிட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ பைக்குடைய விலை வந்து 50,000 rupees அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ the GDP at factor cost is W plus I plus P plus R. ஸோ GDP at factor cost. இப்போ கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் நிறுத்துங்க, இதோட நிற்கலை, நீங்கள் இதை ஷோரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் விற்கணும்னா அப்போது நீங்கள் எங்களுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னும் போது ஓகே சார், சரி சார், டேக்ஸ் நான் பே பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறோம். ஓகே, ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட்டு கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது? ரோட் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ்க்கு டாக்ஸஸை பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இப்போ ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஃபீமேல்ஸுக்கு ஸ்கூட்டி வாங்குறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சப்சிடி தருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போது அந்த சப்சிடியை இதில் ரெடியூஸ் பண்ணணுமா பண்ண வேணாமா? பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிக்கும் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்கள் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஒரு சில டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸை தராங்க. ஸோ ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸு சப்சிடிஸும் கொடுக்குறாங்க, இன்னொரு பக்கம் டாக்ஸஸும் வாங்குறாங்க. அதனால் ஃபேக்டர் காஸ்ட்லேருந்து ஆன் ரோடு ப்ரைஸ் என்னது? மார்க்கெட் ப்ரைஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸை அரைவ் பண்ணணும்னா we have to add the taxes and subtract the subsidies. So market price ன்றது என்னது? factor cost plus taxes. ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட் ப்ளஸ் டேக்ஸஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டாக்கா அப்போ உடனே என்ன சொல்கிறாங்க, சார் இல்லை நான் சப்சிடிஸும் கொடுத்துருக்கேனே, அதையும் கால்குலேட் பண்ணுங்கள், டேக்ஸை மட்டும் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ கரெக்டு. கவர்மெண்ட் சொல்கிற அந்த டேக்ஸஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும், அப்போ தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வரும். அட் த சேம் டைம் சப்சிடிஸை ரெடியூஸும் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ we are reducing the subsidies. So a particular GDP calculated at factor cost is quick-ஆ நான் சொல்லிடுறேன். What are the factors of production? Land, labor, capital, entrepreneurship. இதுக்கு என்ன கிடைக்குது? factor income என்னது? wages, rent, interest, profit. So what is factor cost? GDP at factor cost is just adding the wages, rent, interest and profit. Wipro. இந்த ஃபேக்டர் காஸ்ட் கூட டாக்ஸஸை ஆட் பண்ணிட்டு சப்சிடிஸை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வி கெட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் வேணும்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராடக்டோடைய ஃபேக்டர் காஸ்ட் தெரியணும். ஃபேக்டர் காஸ்ட்டு கூட டாக்ஸஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு சப்சிடிஸை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடச்சிடும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது, ஃபேக்டர் காஸ்ட்டை அரைவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் டாக்ஸஸ் ப்ளஸ் சப்சிடிஸ். சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் தான். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸோ தட் யூ குட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட். கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது வந்து we will see now. What is a gross national product? Gross national productன்றது நம்ம ஜிடிபி எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? இந்தியாக்குள்ள என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதெல்லாம், பிகாஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் தானே, ஸோ டொமஸ்டிக் ஏரியாவில் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோமோ அதெல்லாம் ஜிடிபி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் இப்போ என்ன, நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஃபேக்ட் இந்தியா இஸ் த டாப் ரெமிட்டன்ஸ் ஏர்னிங் கண்ட்ரி இன் த என்டையர் வேர்ல்டு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேற ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். இந்தியா இஸ் அ டாப் ரெமிட்டிங் ஏர்னிங் கண்ட்ரி அப்படின்றது. ஸோ என்டையர் வேர்ல்டுலேருந்து வரக்கூடிய மற்ற இன்கம், ஸோ நம்ம ஆளுங்க வந்து யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ், கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க, மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க, கனடாவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய சம்பளத்தை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னும் போது, ஸோ தோஸ் திங்ஸ் கம்ஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்கம் ஏர்ன்டு பை இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட். ஸோ நம்ம சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் ஏர்ன் பண்ணது எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்க்குறோம். அதை சேர்க்கும் போது கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க, சார் இருங்க, நம்ம ஆளுங்க எப்படி வெளியில் இருக்காங்களோ
அதே மாதிரி வெளிநாட்டு ஆளுங்களும் நம்ம ஊர்ல இருப்பாங்கல்ல, அப்போ அவங்களும் அவங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கு வந்து காசு அனுப்புவாங்கல்ல, அப்ப அதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும்ல அப்படின்னும் போது கரெக்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு மைனஸ் தட். அப்படின்னா வெளிநாட்டுல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய இன்கம் மைனஸ் நம்ம நாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போறக்கூடிய இன்கம். ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நான் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து நான் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிற இன்கம். வெளிநாட்டில் இருக்கிற நம்ம என்ஆர்ஐஸ் நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் நம்ம ஊருக்கு அனுப்புகிற இன்கம். ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஜிஎன்பி, இதுக்கு பேர் தான் ஜிஎன்பி, கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். மொத்த சிட்டிசன்ஸ், இந்தியன் சிட்டிசன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜிடிபி plus income earned by its citizens from abroad minus income of non-citizens located in India. Okay, so இதில் வந்து ஜிடிபி நார்மலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ப்ளஸ் இன்கம் ஏர்ன்டு பை சிட்டிசன்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட் இவங்களது மைனஸ் இன்கம் ஆஃப் நான் சிட்டிசன்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா, ஏன்னா அது வந்து வெளியில் போயிடுது. ஓகே, ஸோ ஜிடிபி ப்ளஸ் இன்கம் ஏர்ன்டு பை இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட் and the income of non-citizens located in India. இந்த ரெண்டு ஃபேக்டருக்கு பேர் என்னன்னா, ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஜிடிபி பிளஸ் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். வாட் இஸ் ஃபேக்டர் இன்கம்? வேஜஸ், ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ ஜிடிபி பிளஸ் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். ஆனால் இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் இந்தியா இஸ் கோயிங் அவுட். அதனால இதுக்கு பேரு என்எஃப்ஐஏ அப்படின்னு சொல்லுது. அப்படின்னா என்னது? நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது மைனஸ் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னு கணக்கு பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து என்எஃப்ஐஏ, நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். ஸோ ஃபேக்டர் இன்கம்ன்றது என்னது? வேஜஸ், ப்ராஃபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட். ஆக gross national product calculate பண்ணனும்னா we have to simply add GDP with NFIA. NFIA என்னது? net factor income from abroad. NFIA ன்றது எப்படி calculate பண்ணலாம்? income earned by its citizen from abroad minus income of non citizens located in India. so உள்ள வரவையும் இந்த செலவையும் மைனஸ் பண்ணிட்டா we get NFIA. GDP கூட NFIA ஆட் பண்ணிட்டாக்கா we get GNP, gross national product. ஓகே, ஸோ நமக்கு கிடைச்சிடுது. அந்த இன்கம்னு என்ன சொல்கிறோம்? வேஜஸ், ப்ராஃபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட். இதில் ஐ விஷ் டு எம்ஃபசைஸ் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்எஃப்ஐஏ, நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். ஏன் திரும்ப திரும்ப நான் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட், ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட், ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, திஸ் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் செகண்ட் ஹேண்ட் கூட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்கம்ஸ். நல்லா கவனிங்க. இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் இன்கம், இக்னோர் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்கம் சச் அஸ் கிஃப்ட், டொனேஷன், சேரிட்டி அண்ட் ஃபைன்ஸ். கிஃப்ட், டொனேஷன், சேரிட்டி அண்ட் ஃபைன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது பாத்தீங்களா? இந்த ஃபேக்டர்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்கம். ஏன்னா இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் நடக்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூனிலேட்ரல் பேமெண்ட், யூனி டைரக்ஷனல் பேமெண்ட். ஸோ கிஃப்ட் ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு, டொனேஷன் கொடுக்குறாரு, சேரிட்டி கொடுக்குறாருன்னா அதுக்கு எந்த ஒரு ஃபேக்டரும் இன்வால்வ் ஆகலை. இல்லை லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், என்டர்பிரினர்ஷிப் இல்லை. அதனால அதை வந்து நம்ம இந்த கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. ஏன் கூடாது? பிகாஸ் ஜிஎன்பியில் இருக்கிறது ஒன்லி ஃபேக்டர் இன்கம்ஸ். ஆனால் இங்கே இருக்கிறது என்னது? இக்னோர் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்கம் சச் அஸ் கிஃப்ட், டொனேஷன், சேரிட்டி அண்ட் ஃபைன்ஸ். ஸோ கிஃப்ட், சேரிட்டி, டொனேஷன், ஃபைன் இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிஎன்பி. Because these are not factor income, these are called transfer incomes. Okay, அதுக்கப்புறம் இக்னோர் த இன்கம்ஸ் ஃப்ரம் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ். செகண்ட் ஹேண்ட் குட் விற்கிறது, வாங்குறது எல்லாமும் இதில் வந்து ஆட் பண்ண கூடாது. பிகாஸ் அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து அது ஆட் ஆயிடுது. அது வேற யாரோ ஒருத்தர் விற்கும் போதும் வாங்கும் போதும் அது ஆட் ஆயிட்டதுனால நம்ம வந்து அதை வந்து we shouldn't include in this. So now you people understood what is gross national product. Okay, இப்போ gross national product, இப்போ grossக்கும் நெட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல என்எஃப்ஐஏல ஒரு நெட்டு பார்த்தோம். நெட்டு என்னது? வரவு மைனஸ் செலவு. ஆனால் நார்மலாக நெட்டுன்றது நம்ம என்ன, அதே மாதிரி வந்து இப்போ நான் வந்து 10,000 rupees சேலரி வாங்குறேன். அதில் வந்து அதுதான் வந்து கிராஸ் இன்கம்.
அந்த கிராஸ் இன்கம்ல இருந்து நான் வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்னோட நெட் இன்கம் எவ்வளவு? 9000 rupees. ஸோ கிராஸை விட எப்பவுமே நெட்டு வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். ஓகே, இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா கிராஸ் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் நெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கிராஸை விட எப்பவுமே நெட் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். கிராஸ் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன்ன்றது வந்து நெட். ஓகே, இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்த ரெண்டு டெர்மினாலஜியுமே என்னது? கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அண்ட் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அண்ட் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னு பார்த்தோம். இப்போ கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன்னாக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். ஸோ கிராஸ் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் என்னது? நெட்டு. ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். ஓகே, கிராஸ் நேஷனல், ஏன்னா கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்டும் ஜிடிபியே நம்ம எதில் கால்குலேட் பண்ணுறோம்? மார்க்கெட் ப்ரைஸில் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, அந்த ஜிடிபி அட் பிகாஸ் GDP is the market value of all the final goods and services produced within a country in a given time frame. ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது ஜிடிபி மார்க்கெட் ப்ரைஸில் கால்குலேட் பண்ணும்போது அது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம்? ஃபேக்டர் இன்கம்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட், நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட், அதுதான் ஜிஎன்பி. அப்போ ஜிஎன்பி மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். டிப்ரிசியேஷன்றது என்னது? தேய்மானம். அந்த தேய்மானன்றது வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணுறதுல வரலாம், இல்லை மிஷின் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தேய்றதுனாலையும் வரலாம். ஸோ ஜிஎன்பி நெட்டாக ஒரு சின்ன லாஸ், மார்ஜினல் லாஸ். ஸோ ஜிஎன்பி மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது. இப்போ இந்த நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு நல்லா கவனிங்க. மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ல இருந்து நான் வந்து டாக்ஸஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சப்சிடிஸை ஆட் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ல இருந்து டாக்ஸஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சப்சிடிஸை ஆட் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல இருந்து டாக்ஸை ஆட் பண்ணி சப்சிடிஸை ரிமூவ் பண்ணா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ல இருந்து டாக்ஸஸ் ரிமூவ் பண்ணி சப்சிடிஸை ஆட் பண்ணா ஃபேக்டர் காஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ல இருந்து நாம டாக்ஸஸை ரிமூவ் பண்ணி சப்சிடிஸை ஆட் பண்ணாக்க நமக்கு கிடைக்கிறது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஓகே, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் நீங்கள் ஜிடிபி சொன்னீங்க, ஜிஎன்பி சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறம் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சொன்னீங்க, நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட்னு சொன்னீங்க. ஆக மொத்தம் ஃபைனலாக எதுதான் சார் நேஷனல் இன்கம்? ஜிடிபி நேஷனல் இன்கமா, ஜிஎன்பி நேஷனல் இன்கமா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இந்த நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் தான் இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் நேஷனல் இன்கம். ஓகே, ஸோ நெட் நேஷனல், இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் டயக்ராம்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஜிடிபியிலிருந்து நீங்கள் நேஷனல் இன்கம்க்கு எப்படி ட்ராவல் பண்ணீங்கன்றதை நல்லா கவனிங்க. ஜிடிபி பிளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைச்சது ஜிஎன்பி. ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ல இருந்து டிப்ரிசியேஷனை ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் பிரைஸ். நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து நீங்க டாக்ஸஸ் ரிமூவ் பண்ணி சப்சிடிஸை ஆட் பண்ணும்போது யூ காட் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு நேஷனல் இன்கம். ஏன் நான் இந்த ஃப்ளோவை வந்து நீங்க பர்ஃபெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு போட்டு நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட், நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் பிரைஸ், கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட், கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டதெல்லாம் வந்து இப்போ குரூப் 4 லெவலில் தான் கேட்குறாங்களே அந்த மாதிரியான கொஸ்டின். இப்போ யூபிஎஸ்சி லெவலில் கேட்குற கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேஷனல் இன்கம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ நேஷனல் இன்கம்னு போட்டுட்டு இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ ஜிஎன்பி மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் மைனஸ் டாக்ஸஸ் பிளஸ் சப்சிடிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு 4 வேரியேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த ஃபார்முலால எது கரெக்ட்ன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இந்த ஃப்ளோ வச்சு தான் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு யார் சொல்றது அப்படின்னு என்சிஆர்டியில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் போட்டிருக்காங்க. அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அப்படின்னா என்னது அப்படின்னும் போது பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்னது சார்? நீங்க தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்களே, ஜிடிபி டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் தான் வந்து பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி. ஆமா, ஆனா ஜிடிபி நேஷனல் இன்கம் கிடையாது.
ஏன்னா ஜிடிபில இருந்து நம்ம ஜிஎன்பி கால்குலேட் பண்ணணும், ஜிஎன்பில இருந்து நம்ம நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் பிரைஸ், அதுல இருந்து நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் தானே நம்ம நேஷனல் இன்கம்னு கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ வாட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம்? பெர் கேபிட்டா அது வந்து பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி நம்ம முதல்ல கால்குலேட் பண்ணது, ஜிடிபி டிவைடட் பை த பாப்புலேஷன். இப்போ பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னா நேஷனல் இன்கம் டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ பெர் கேபிட்டா இன்கம் இஸ் net national product divided by population of India. Okay, so இந்த ஃபேக்டர்ல நீங்க பார்க்கும்போது if you see that ஒரு quick revision, ஜிடிபி பார்த்தோம், ஜிடிபி பிளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். இதில் வந்து ஒன்லி ஃபேக்டர் இன்கம் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்கம்மை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம், செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். அப்படி கிடைச்ச ஜிஎன்பிலேருந்து டிப்ரிசியேஷனை ரிமூவ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் வந்து நம்ம மைனஸ் டாக்ஸஸ் பிளஸ் சப்சிடிஸ் இஸ் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் தான் நேஷனல் இன்கம். நேஷனல் இன்கம்மை பாப்புலேஷனோட டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பெர் கேபிட்டா இன்கம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நம்முடைய நேஷனல் இன்கம். ஓகே, ஸோ நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஜிடிபி கால்குலேஷனும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போவோம். அதெல்லாம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கால்குலேஷன், ஆல் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வி வில் see it in the next video. Okay, thank you.